کہنے لگے کہ جب تم ایک رب کو ماننے والے ہو تو وہ رب تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ بلاؤ اپنے اس اللہ کو جو تمہاری مدد کرے گا۔ تو حضرت بلال فرمانے لگے، لوگوں جب تم مٹی کا گھڑا خریدتے ہو تو تم اسے ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ یہ گھڑا کہیں سے کمزور تو نہیں ہے۔ تو پھر میں اس مصطفیٰ کی امانت میں جا رہا ہوں جس کے لیے حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے محمد عربی کے امت میں پیدا فرما، یا اللہ مجھے محمد عربی کی امت عطا فرما، میں اس امتی میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ تو اسی لیے میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہا ہے کہ بلال میرے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اسلام کے جتنے ماننے والے گزرے ہیں وہ آج سے پہلے بھی اور آج کے دن کے بعد بھی جب بھی اسلام پہ کوئی بات آئے گی تو اسلام والے آواز اٹھائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شہر میں، ہر ملک میں ایک ایسی چیز عطا کرتا ہے جس سے کبھی قرآن کو یا اسلام کو کبھی کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ ابھی ایسے ایسے عالم دین ہیں جن کے بارے میں سوشل میڈیا پہ گالی دی جا رہی ہے، ان کے بھاوناؤں کو لے کر کے، ان کے گھر والوں کو لے کر کے ان کو گالی دی جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے ایک عظیم شخصیت جن کو دنیا مفتی سلمان اظہری صاحب کہتی ہے، آپ کو میں پہلے تھوڑا ایجوکیشن سے ملاقات کرواتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر میں آپ کو گالی دوں تو آپ میری گرفت نہیں کر سکتے، تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ مائے موصول کے چلتے۔ یہ ہے فعل امر سے بھی پہلے جب کسی بات کو دلالت کی جائے گی، اگر میں آپ کو گالی دوں گا تو پہلے یہ وجہ پتا کی جائے گی کہ میں نے آپ کو گالی کیوں دی۔ اگر وہ وجہ صحیح ہوگی تو مجھ پہ کسی بھی طریقے کا کوئی چیز نہیں کیا جائے گا۔ اگر میری بات غلط نکلتی ہے تو پھر مجھے اریسٹ کیا جائے گا۔ لیکن آپ سوچ لیں، ایک مصرے کی وجہ سے مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کر لیا، اور ان تمام مسلمانوں کو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام علماء سے چلتا ہے، اسلام علماء سے چلتا ہے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام ان سب سے چلتا ہے جو محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آج ایک نوجوان بچہ، اس سے پہلے بھی رانچی میں جب جلوس نکلا تھا، جب ناموس رسالت پہ ایک جلوس برپا ہوئی تھی تو اس پہ ایک مسلمان بچے کو گولی مار دی گئی، اس کی ماں چلانے لگی۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے، جب قرآن سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، آپ سے سوال کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ ان کی ماں نے کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں اگر ایک کافر کے گھر میں کسی ماں کو داخل کر دیا جائے تو ماں وہاں بھی اپنے بچوں کو پال دیتی ہے، وہ ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہی ہے، دنیا بھر کے مسلمان اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، مگر آج ان کی بات اس لیے بھی چھپ جاتی ہے کہ ہزاروں سینکڑوں روز ایک سے ایک معاملات ہوتے ہیں۔ انسان کتنا پہ بات کرے گا، انسان ایک بات کو کتنا بتائے گا، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، آج ممبئی سے مہاراشٹر تک لے کر کے اور پورے تلنگانہ کے مین روڈ کو وہاں کے مسلمانوں نے جام کر دیا اور یہ کہہ دیا جب جب محمد عربی پہ بات آئے گی، جب جب ان پہ غلام پہ کوئی ایسی آنچ آئے گی تو پھر پوری دنیا کے مسلمان باہر آئیں گے۔ اے لوگوں سن لو، اسلام وہ مذہب ہے جو کسی ڈیلیوری اور آن لائن اور فلپ کارٹ سے آپ کو نہیں ملا ہے۔ یہ اسلام وہ دھرم ہے کہ جب حضور کو بھوک لگتی تھی تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے۔ کافر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، مگر میں آپ کو ذرا سا بتاؤں، یہ وہی نبی ہے جن کو لوگوں نے پتھر مارا ہے، یہ وہی نبی ہے جب گلی سے گزرتے تھے تو ایک بوڑھی اور ان پہ کچڑا ڈال دیا کرتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرا، ایک دن اس بوڑھی نے حضور پہ کچڑا پھینکا ہی نہیں تو حضور اندر گئے، اندر جانے کے بعد ملاقات کری اور حضور نے پوچھا کیا بات ہے، تو پتا چلا کہ اس بوڑھیا کی طبیعت خراب ہے۔ تو حضور نے دعا کری، اس بوڑھی کی طبیعت صحیح ہو گئی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب اس بوڑھی کے لیے جو مصطفیٰ پہ کوڑا پھینکتی تھی، جب حضور نے دعا کی، سب سے پہلے اس کے دل میں اسلام گئی یا حضور کی محبت گئی؟ یہ بات اور ہے،
मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये वही नबी हैं जिनके हमारे और आपके लिए हमारे नबी ने मक्के की गलियों में मक्के वालों से एक ऐसी बातें सुनी हैं जिनको लेकर के आज भी सोशल मीडिया पे चलाया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के मानने वाले जितने अंबिया हैं उनमें से कोई एक भी अंबिया ऐसे नहीं है जिनको कोई गाली दे सकता हो। अगर कोई गाली देगा तो गोया कि उसने नबी की गुस्ताखी की। और इस्लाम में हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की हदीस है, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, कि क़यामत तक जो हुजूर की गुस्ताखी करे उसका सर उसके जिस्म से अलग कर दो। अब सवाल ये है कि जब संविधान की बात आती है तो लोग कहते हैं कि इस पे पहले बात की जाएगी। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप तमाम से सवाल करता हूं, उस वक्त उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जब उन्होंने कहा था सालों को गोली मार दो? उस वक्त उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जब एक मुस्लिम महिला को रोड पे हिजाब छीन करके बेपर्दा घुमाया गया? उस वक्त जब बर्मा के मुसलमानों को मारा जा रहा था, हमारे यहाँ जितने भी उलमा आए हैं उन तमाम उलमा को एक एक फहरिस्त अता की गई है। एक वाहिद ऐसे आलिमे दीन है जिनको दुनिया गुलाम रसूल बलियावी के नाम से जानती है, उनके साथ पुलिस की सिक्योरिटी रहती है, ये और मामलात है। मगर अभी तक हुकूमत ने सलमान अजहरी को किसी भी तरीके का कोई सिक्योरिटी प्रोटेक्ट ही नहीं दिया। इसकी वजह यह है कि उनके छोटे छोटे जुमलों को काट करके मुसलमानों को टीवी पे दिखाया जा रहा है, मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। और मैं ये बात कहने से कभी पीछे नहीं हटता, अगर आज मुसलमान आगे नहीं आएगा तो कल आपकी औलादों को मस्जिदों में आने से दूर रखा जाएगा। अगर आज मुसलमान नहीं बोलेगा तो कल आने वाले दिन में दुनिया की कोई भी मुसलमान महिला आपको रोड पे नजर नहीं आएगी। वो दिन आएगा जब मुसलमानों के सामने से कुरान छीन लिया जाएगा। अगर यही गैरत रही, और हाँ, अगर मुसलमानों खुद को बदलना है, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को क्या खूबसूरत कहा है। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को जब भी अपने कौम के लिए जब भी कुछ जुमले कहे हैं तो उन्होंने इसी तरह अपने मुसलमानों को मोटिवेशन अता किया है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। अरे हर शीशा टूट जाता है, पत्थर की चोट से पत्थर ही टूट जाए, वो शीशा तलाश कर। ये मुसलमानों के कौम में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी हस्तियां पैदा की हैं, लेकिन हमें जरूरत है कि हम उनकी इज्जत करें, उनकी ताज़ीम करें, हम उनके सामने अदब से जाएं। आज मदरसे का बच्चा मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो इल्म हासिल किया है वो किसी कॉलेज में नहीं, एक मदरसे में हासिल किया है। और मैं आपको बताऊं, आप जब गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा मुसलमानों के 57 देश हैं कुल मिला करके। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 57 कंट्री सिर्फ मुसलमानों के हैं। उसमें से 7 कंट्रीज ऐसे हैं जो मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आवाज उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं, हम जुबान से कुछ नहीं कहते, हम मुस्तफा के आशिक हैं, हम नापाक लोगों का नाम नहीं लेते। अगर उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो हम उन तमाम लोगों को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे जो इस्लाम को गाली देता है। इसलिए कि ये वही इस्लाम है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम आया, ये वही इस्लाम है जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, ये वही इस्लाम है जिसमें उमर बिन खत्ताब आए, ये वही इस्लाम है जिसमें हजरत अली आए, ये वही इस्लाम है जिसमें इमाम हुसैन आए, ये वही इस्लाम है जिसमें इमाम हसन आए। अरे ये वही इस्लाम है कि जब यहाँ की औरतें हाथ उठा करके दुआ करती है कि या अल्लाह मैं शादी से पाक हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, जब वो हाथ उठा करके रब की बारगाह में दुआ करती है तो कुमारी मरियम के पेट से अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा पैदा करता है। और मुसलमानों पे कोई ऐसी बात ना आए, मुसलमान आपस में ना लड़ सके, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हजरत ईसा की बयानात को जाहिर किया है। सूरह माइदा में हजरत मरियम का जिक्र किया है, सूरह इमरान में हजरत मरियम का जिक्र किया है। वज़कुर फिल किताब मरियम
मरियम, अल्लाह ने कहा है ऐ मुसलमानों मरियम का जिक्र करो, इसलिए जब तुम मरियम का जिक्र करोगे तो तुम्हारा ईमान साफ हो जाएगा। ये वही मजहब है जिसमें इमाम हुसैन जैसी शख्सियत आए और उन्होंने जब अपनी एक ताजीम, एक अखाड़ा खड़ा किया तो लोगों ने उनसे कहा कि सुन लो, जब जब इस्लाम में हुसैन जैसा आदमी आएगा इस्लाम और फैलेगा, जब तक इस्लाम में हसन जैसे लोग रहेंगे इस्लाम और फैलेगा, जब तक इस्लाम में हजरत अली जैसी शख्सियत रहेगी इस्लाम और आगे जाएगा। तो लोगों ने प्लान किया कि इनको सजदे में मारा जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हमेशा कहता हूं इमाम हुसैन को जितने लोगों ने कत्ल किया था वो तमाम लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। कत्ल करने के बाद भी नमाज अदा की गई थी, कत्ल होने के बाद भी उन तमाम लोगों ने इमाम हुसैन को कत्ल करने के बाद नमाज अदा की। फिर बात अल्लामा इकबाल तक पहुंची तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये क्या तमाशा हुआ, ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, अरे हुसैन का सर कटा नारे तकबीर के साथ। आप जरा ध्यान कीजिए, कोई भी ऐसा हो जो मुस्तफा पे गुस्ताखी करे, इस्लाम को गलत बताए, इस्लाम को गाली दे, तो फिर मुसलमानों को उस पे आवाज उठाना फर्ज अजीम हो जाता है। अगर कोई मुसलमान मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के नाम पे अपनी जान को कुर्बान कर देता है तो अल्लाह उसे शहीद का दर्जा अता करेगा। अगर कोई मुसलमान मुस्तफा की गुस्ताखी सुन करके चुपचाप बैठता है तो ये उसके ईमान का तकाजा है, वो अपने ईमान का जायजा ले कि अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म में ईमान जैसी दौलत अता करी है, उस ईमान को अगर हम अपने पास से जाये कर देंगे तो कल कयामत के दिन हमसे हिसाब लिया जाएगा। वो उमर बिन खत्ताब जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए काबे की छत पे चढ़ करके काफिरों को ऐलान करके कहा, ललकार करके कहा कि काफिरों मक्का वालों सुन लो, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ, तुम मेरा काफिला भी जानते हो, तुम मेरा कबीला भी जानते हो, तुम मेरे बाप का नाम भी जानते हो। आज के बाद से नमाज मैदान में अदा होगी, जिसको नमाज रोकनी हो वो पहले उमर बिन खत्ताब को रोके, जिसको अपनी बीवी को बेवा कराना हो वो उमर बिन खत्ताब से आके बात करे, जिसको अपनी औलाद को यतीम कराना हो वो आके उमर बिन खत्ताब को रोके। लोग पूछते हैं आज के जनरेशन में भी, मैं कोई भी ऐसा हो जो मुस्तफा पे गुस्ताखी करे, इस्लाम को गलत बताए, इस्लाम को गाली दे, तो फिर मुसलमानों को उस पे आवाज उठाना फर्ज अजीम हो जाता है। अगर कोई मुसलमान मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के नाम पे अपनी जान को कुर्बान कर देता है तो अल्लाह उसे शहीद का दर्जा अता करेगा। अगर कोई मुसलमान मुस्तफा की गुस्ताखी सुन करके चुपचाप बैठता है तो ये उसके ईमान का तकाजा है, वो अपने ईमान का जायजा ले कि अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म में ईमान जैसी दौलत अता करी है, उस ईमान को अगर हम अपने पास से जाये कर देंगे तो कल कयामत के दिन हमसे हिसाब लिया जाएगा। वो उमर बिन खत्ताब जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए काबे की छत पे चढ़ करके काफिरों को ऐलान करके कहा, ललकार करके कहा कि काफिरों मक्का वालों सुन लो, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ, तुम मेरा काफिला भी जानते हो, तुम मेरा कबीला भी जानते हो, तुम मेरे बाप का नाम भी जानते हो। आज के बाद से नमाज मैदान में अदा होगी, जिसको नमाज रोकनी हो वो पहले उमर बिन खत्ताब को रोके, जिसको अपनी बीवी को बेवा कराना हो वो उमर बिन खत्ताब से आके बात करे, जिसको अपनी औलाद को यतीम कराना हो वो आके उमर बिन खत्ताब को रोके। लोग पूछते हैं आज के जनरेशन में भी, मैं करके अपने खास गुलाम मैसरा का इंतजार कर रही है कि ये आए तो मैं पूछूं कि आखिर काफिले में वाकया क्या हुआ, मोहम्मद अरबी पे इसने नजर रखी भी की नहीं। हजरत खदीजा ने अपने खास गुलाम को मैसरा को अंदर किया और कहने लगा, हजरत खदीजा कहने लगी, मैसरा उनमें ऐब क्या है, उनमें खराबी क्या है, खराबी बोलना, उनकी अच्छाई मत बोलना, उनके अंदर ऐब क्या है, ऐब बोलना ऐब, अच्छाई नहीं बोलना। तो मैसरा कहती है जब मोहम्मद अरबी रास्ते में चलते थे तो मैंने सामने वाले
راستے میں نکلتے تھے تو ان کے جسم پہ کبھی میل کچیل نہیں بیٹھا. کہا او میسرہ عیب بتا عیب. کہا کہ محمد عربی جب چلتے تھے تو میں نے فرشتوں کو محمد عربی پہ سلام پڑھتے ہوئے سنا ہے. کہا میسرہ عیب بتا عیب. کہا جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا اور کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا تو جب محمد سامنے سے آتے تھے تو ان کے چہرے پہ ایک نور طلوع ہوتی تھی جس سے پورا اجالا ہو جاتا تھا. کہا میسرہ عیب بتا عیب. کہا کہ محمد جب مسکراتے تھے تو ان کے چہرے کا جو فیس ہے اس کا ایک پورا ریکٹینگل سامنے کے پہاڑ پہ دکھائی دیتا تھا. کہا میسرہ عیب بتا عیب. کہا کہ حضور جب دعا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے پوری کائنات کے لیے کوئی عذر عظیم کر رہا ہو. کہا یہ بتا حضور کا عیب بتا میسرہ. تو نے میرا نمک کھایا ہے 3 مہینے میں جو عیب دیکھا وہ بتا. تو اس نے کہا کہ جب حضور تلاوت کر رہے تھے تو سامنے سے ابو جہل آیا اور حضور کو لعنت کرنے لگا اور حضور کو دیکھ کے چڑھنے لگا, اسے توبے کرنے لگا, حضور سے بے ادبی اور گستاخی کے انداز میں بات کرنے لگا. مگر میں نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا کچھ دور جانے کے بعد ابو جہل ایک جھڑاسی کے پیچھے چھپ کر کے حضور کی تلاوت سننے لگا. یہ وہی حضور کی تلاوت ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پہلے میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرت خدیجہ کہتی ہے محمد عربی کا عیب بتا. تو میسرہ کہتی ہے جب حضور رات کی تنہائی میں قرآن پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ زمین و آسمان جھوم رہا ہو. کہا تم نے میرا نمک کھایا ہے, عیب بتا عیب. تو میسرہ کافر تھا. میسرہ نے کہا میری مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے, اگر ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے اور پھر پوچھ کہ محمد کا عیب کیا ہے تو میں قسم کھا کے کہوں گا اللہ نے محمد کو بے عیب پیدا کیا. آپ ذرا سوچے تو صحیح, جس مصطفیٰ کے حسن کو قرآن واللیل کہہ رہا ہو, جس کے چہرے کو والضحیٰ کہہ رہا ہو, جس کے قلب کو یاسین کہہ رہا ہو, جس کے وجود کو طٰہٰ کہہ رہا ہو, وہ جب یاسین والے مصطفیٰ یاسین کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا انوار ہوتا ہوگا. وہ مصطفیٰ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو اس وقت کا کیا عالم ہوتا ہوا ہوگا. کسی شاعر نے اپنی زبان میں بڑا خوب کہا ہے. انہوں نے کہا ہے مدینے سے جب چل کر ہوا آتی ہے دشت کے ذروں سے خوشبوئے وفا آتی ہے. کبھی چل کر بیٹھے کہ ہم بھی گنبد خضرا میں, سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. میں آپ کو بتانا